با درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی تقدیم شما و من شعله گلخوجه همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 30 اپریل. تاجیکستان اعتراف کرد که در این کشور 15 نفر در سوخت دوشنبه به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. در حالی که بازارهای لباس فروشی دوشنبه بسته و بی‌ضرر گردانیده می‌شوند، ساکنان در ولایت ختلان از نرخ در بازارهای خوراکواری میگویند. چی می‌خری؟ کاچکا می‌خری؟ پیاز می‌خری؟ ما در چادر روغن سنوسته می‌خری؟ چی می‌خری؟ گوشت خریدن نکنید. карантин дар Русия идома дорад ва кӯмакҳо ба муҳоҷирони ниёзманд низ ва ё чӣ гуна гурӯҳи ташаббускор ба муҳоҷирони гирифтори COVID-19 дар Москав ёрӣ мерасонанд. ҳукумати Тоҷикистон эълон кард, ки дар кишвар 15 мавриди сирояти бемории COVID-19-ро сабт карданд. Телевизионҳои давлатӣ ва хабаргузории Ховар гуфтанд, ки вазорати тандурустӣ дар ҷаласаи иттиҳоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус эълон кардааст, ки то 29 апрел дар вилояти Суғд 10 нафар ва дар Душанбе 5 нафар ба бемории нав мубтало шуданд. ба навиштаи Ховар, бо назардошти ваз, иттиҳоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва паҳншавии сирояти нави коронавирус расман эълон кард. ҳукумат дастур додааст, ки аз ин ба баъд барои пешгирӣ аз сирояти вирус тамоми мардум дар берун ҳатман ниқоби тиббӣ бипӯшанд. дар Суғд бо қарори раҳбари маркази беҳдоштӣ ва вогиршиносии вилоят кори ошхонаву ҳаммом, сартарошхонаву толорҳои варзиширо маҳдуд карданд. Аз сокинон хоста шудааст, ки ҳангоми гашту гузор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз якдигар 2 метр дур бистанд. Ин тасмим бо ҳадафи пешгирӣ аз сирояти коронавирус роҳандозӣ шудааст. ҳамчунин дар Душанбе аз имрӯз бозорҳои либосфурӯшӣ баста шуданд. рӯзҳои ба истилоҳ санитарӣ ва безараргардонӣ дар ин бозорҳо то 10 май идома хоҳад кард. Барод Юсуфӣ дар ин бора тафсилот дорад. дезинфексия ва ё безараргардонии бозори Корвон аз бузургтарин марказҳои тиҷоратии шаҳри Душанбе бо усули ҷадиди дудӣ шурӯъ шудааст. ин дар ҳолест, ки бо қарори Ситоди ҷумҳуриявӣ пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус дар Тоҷикистон аксари бозорҳои ғайриғизоӣ то 11 май баста хоҳанд буд. масъулони ширкати безараргардонии Фавз гуфтанд, ин технологияи нави безараргардониро аз Олмон хариданд. аз тариқи ин дастгоҳҳои нав маҳлули зиддивирусии Алмадезро бо маводи сӯхти керосин изофа карда баъди сӯхтан ба ҳаво пош медиҳад. ғайр аз ин ки айни ҳол дезинфексия дар назди маркази савдои мо рафта истодааст, мо ҳар рӯза боз тавассути хлор ба амин дезинфексия яъне машғул мешавем ва ин яке аз пешгирии коронавирус бар зидди коронавирус мебошад. то имрӯз барои ҷилавгирӣ аз паҳншавии маризиҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус хиёбону дохили биноҳоро бо маҳлули гипохлориди натрӣ ба воситаи мошинҳои обпошӣ ва таҷҳизоти дастӣ поккорӣ мекарданд. бозори Корвон аз ҷумлаи феҳристи бозорҳои либосфурӯшӣ дар Душанбе аст, ки сар аз имрӯз комилан баста хоҳад буд. бозор ҷои серодам аст, ҳар рӯз 1000 намуд одам меаиҷа. ҳам дезинфексия хуб аст, ки беҳтар аст, ки ҳам бозорро як муддат банданд, дезинфексия кунанд, барои халқ, барои мо ҳам беҳтар хуб аст. бозори Корвони Душанбе дар масоҳати 27 гектар бунёд шудааст ва ҳазорон дукону марказҳои тиҷоратиро фаро мегирад. ҳамзамон бо бозори Корвон дар Душанбе ду бозори бузурги либосфурӯшии Ганҷина ва Панҷшер ҳам баста аст. бозорҳои сохтумонии Султони Кабир, Осиё ва Кушониён дар баробари дигар бозорҳои хурди маводи ғизоӣ фаъоланд. аз бозорҳои либосфурӯшии Душанбе меравем ба бозори хӯроквории Хатлон. тоҷирони бозорҳо дар ин минтақа мегӯянд, дар рамазони имсола харидоронашон нисбатан камтар аст. сокинон дар навбати худ зимни суҳбат бо Орзуи Карим аз он гила карданд, ки барои харидани анвои бештари хӯрданӣ ба дастурхони рӯзакушоиашон имконият надоранд. Тоири Сафар ин гузоришро тақдим мекунад. баръакси солҳои пеш, ҳузури харидорон дар бозорҳои вилояти Хатлон дар моҳи Рамазон камтар ба назар мерасад. тоҷирон мегӯянд, аз як тараф эҳтиёти мардум аз вируси ҳамагир бошад, гаронии нарху наво омили дигари кам шудани гардиши савдо шудааст. ҳарчанд ҳосили нави бархе аз маҳсулоти кишоварзӣ аллакай вориди бозор шудааст, вале нархҳо дар муқоиса ба соли пеш фарқи зиёд дорад. картошка дар бозорҳои ин вилояти кишоварзӣ то 8 сомонӣ, сабзӣ то 2 сомонӣ ва пиёз то 3 сомонӣ нарх дорад.
بعضی خریداران میگویند این نرخ‌ها نسبت به دیگر منطقه‌ها ارزان است. امید داریم که ما ساکنان ناحیه که چنین یعنی که نرخ و نوا تو یعنی که همیشه تو همین آخر ماه رمضان که بعد از این همیشه یعنی که دوام میکنه. یک ماه نفقه نعمت دولتوف به یک خلطه ارد و 5 کیلو کارتوشکا میرسد. دیگر محصولات ضروری را مجبور است یا قرض کند یا منتظر کمک فرزندان بماند. چی می‌خری؟ کارتوشکا می‌خری، پیاز می‌خری؟ مایده چدر روغن سنوسته می‌خری، دیگه چی می‌خری؟ گوشت خریدن نکنی. ساکنان میگویند دسترخوان رمضانیشان زیاد رنگ و رنگ نیست. نرخ گوشت که سالهای پیش در رمضان زیاد خبرساز میشد کم اهمیت شده است. حالا هر کیلوی آن را تا 55 سومانی می‌فروشند. فروشنده‌ها منتظرند با گرم شدن هوا نرخ گوشت گوسفند در ولایت پایین می‌آید. ما ممکن روزی با گرمیش رسید تغییر افتادش 50 سومون هم شبا ممکن خداخواد حرکت میکنیم یک تن میتونم خرید حرکت اگه خیر خدایی مدگیش خاطی هستم دوستم معامله کرده سودا کرده است. مسئولان بازارها نرخ محصولات را از خرج و صرف پرورش آن وابسته می‌دانند. در عید ماه شریف رمضان ما همه نرخ حاضرش و در جایش ما میتونیم که نرخ نبردارن سوداگران همش تحت نظارت. ماه رمضان امسال در تاجیکستان به وقت راست آمد که واردات محصولات از خارج کاهش یافته مردم را ترس کمبود غذا در پس منظر کرونا ویروس فرا گرفته است. سازمان عفو بین الملل در گزارشی نو خود در برابر برخی حکومت‌ها تاجیکستان را برای نادیده گرفتن خطر پاندمی کووید 19 انتقاد کرده است. در گزارش از جمله آمده است پرزیدنت رحمان خطر کرونا ویروس در تاجیکستان را همانا ناچیز می‌شمارد. او ادعا کرد که نمونه‌های معیار تازگی انفرادی و پاککاری تاجیکستان سبب آن شد که در کشور هیچ یک حادثه گرفتاری به کووید 19 وجود ندارد. اما مرگ و میر آدمان از التهاب شش در پایتخت و مناطق کشور شبهه ساکنان و کارشناسان را به درستی معلومات وزارت تندرستی به بار آورده بود. موضوع را عبدالله اشرف ادامه می‌دهد. در اکثر کل کشورهای عالم ستادهای دولتی مبارزه با کووید 19 و پزشکان ساعت به ساعت درباره وضع سرایت کرونا ویروس و بیماری کووید 19 حسابات می‌دهند. اما در تاجیکستان مقامات رسمی اساساً خاموشی را اختیار نمودند. در چنین شرایط رسانه‌ها مجبورند بیشتر با تکیه به منبع‌های غیر رسمی و معتمد خود در بیمارخانه و منطقه‌های کشور بنویسند. به اندیشه نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان سری وقت دریافت کردن اطلاع ضروری و پاسخ به سوال‌های خود از وزارت تندرستی مشکل است. و پیشنهاد جامعه ژورنالیستی برای تشکیل نشست‌های خبری در این باره منصبداران پاسخی رد دادند. این غیر قابل قبول است. این بی‌مسئولیتی افرادی است که در وزارت تندرستی در بخش اطلاع کار میکنند. من فکر میکنم در شرایط فعلی پنهان کردن معلومات جنایت است. ما حتی به همکارانمان در وزارت تندرستی پیشنهاد کردیم تجربه نشست‌های خبری هر روزه را راه اندازی کنند تا هر روز به خبرنگاران معلومات نو داده شود. در همین حال مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان به خبرنگاران هشدار داده است که برای پهن کردن معلومات ناسنجیده و بردروغ درباره پیدایش و خروج کرونا ویروس آنها را به اختیار مقامات حفظ حقوق می‌سپارد. برخی از تحلیلگران در نشر و پهن شدن خبرهای ضد و نقیض و یا تصدیق نشده در رسانه‌ها خود مقامات را گناهکار می‌دانند. اختلاف بین خبرنگاران و وزارت تندرستی به این معنی است که جامعه به اطلاع بیشتر نیاز دارد نه ژورنالیستان. حتی حال اگر آزادی و رسانه‌های دیگر نشر خبرها در این موضوع را قطع کنند وضع بدتر خواهد شد، زیرا جای آن را سر و صداهای دیگر میگیرد که به منفعت حکومت نیست. هانس کلوگ رهبر اداره اروپایی سازمان جهانی تندرستی گفت از افزایش مرگ آدمان از التهاب شش در تاجیکستان نگران است. این نکته را کلوگ در صحبت ویدیویی با آنا پاپاوا رهبر روسپاتربنادزور اداره بهداشتی روسیه بیان کرده است. رسانه‌های روسیه از جمله تلویزیون رین تیوی میگوید کارشناسان روسپاتربنادزور با درخواست سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان خواهند رفت. این تلویزیون از قبل خانم پاپاوا اقتباس کرده است که گفته است آنها نیز از وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان و ترکمنستان نگران هستند.
تاجیکستان تا به حال با تست های تقدیم کرده روسیه، چین و آلمان بیماری کووید 19 را در شهروندانش تشخیص می‌کند. با گذشت هفته ها از بسته بودن مرزها و جاری شدن کرانتین در روسیه بنابر توسعه بیماری کووید 19 وضعیت مهاجران بیکار مانده سخت‌تر می شود. تقریبا هر روز ما چندین نواری از مهاجران تاجیک دریافت میکنیم که میگویند نان خوردن ندارند. در این بین آنهای نیز کم نیستند که برای کمک به مهاجران کمر میبندند. از جمله کاربران ما از کلانترین معرکه خیریه در مسکو و اطراف آن خبر دادند که به تاکید آنها 6000 مهاجران را فرا گرفته است. معرکه کمک رسانی از شروع دوره گوشه‌نشینی آغاز شده تا امروز ادامه دارد. این کمک ها از طرف یک صاحبکار تاجیک راه اندازی شده است. در عین زمان در مسکو یک گروه تأسیس شده است که به مهاجران گرفتاری بیماری کووید 19 یاری می‌رسانند. والنتیرهای شورای کمک به گرفتاران کرونا ویروس به سراغه‌های درخواست شده مواد غذایی می‌رسانند. معمولاً چنین کمک به خانه‌های فرستاده می‌شود که در آن همه سیرایت یافته است. عبدالملک 4 هفته باز بیمار است. نخست خواهرزادش به کووید 19 گرفتار شد. بعداً تمام عائله که در یک خانه زندگی دارند به کرونا ویروس سیرایت یافتند. یگان نفری آنها نمی‌توانند به بیرون برآیند. من حالا خودم را خیلی خوب حس می‌کنم. با ورزش مشغول هستم، ولی از خانه بیرون برآمدن به ما ممکن نیست. برای گرفتن هوای تازه تنها به بالکن می‌برویم. خدا را شکر همه خوب است. تنها برای دسترس کردن مواد خوراکی مشکل داشتیم که شما برایمان کمک کردید. شورای کمک به مهاجران تازه به کار شروع کرده، الکی از چندین سراغه برای رسانیدن غذا درخواست گرفته است. محمد جان با دوستش یگان علامت بیماری را ندارند، ولی همسایه آنها به بیمارستان انتقال یافته از این مهاجران هم برای تشخیص کرونا ویروس تست گرفتند. عموما به بیرون رفتن نمی‌توانیم. از روز 15 ما در کرانتین قرار داریم. یک همدیگه ما بیمار شد. ما 2 نفر در این خانه زندگی می‌کنیم. دیروز از ما تست گرفتند و گفتند نتیجهش بعد 5 روز معاین می‌شود. حالا شکر خدا خود را خوب حس می‌کنم. یگان نشانه یا شبهه گرفتاری به ویروس نیست. مهاجران در اکثر حالتها یاری تعجیلی را دعوت کردن نمی‌توانند چون زبان را خوب نمی‌دانند. در چنین حالتها آنها با این رقم‌ها زنگ زده و کمک می‌خواهند. o'zbek tilini tanlash uchun 2 ni bosing. برای گزارش به زبان تاجیکی تکمه 3 را پخش کنید. محمد که اصلا حقوق شناس است حالا نقش اپراتور را اجرا می‌کند و به زنگ‌های تلفنی با زبان تاجیکی جواب می‌دهد. امروز به دلیل کمبود آدمان به رسانیدن تقسیم بسته‌های غذا مشغول شد، ولی تلفن‌های مرکز به این زنگ می‌زنند. زنگ زده در مورد پاتین یا دیگر مشکلات خود می‌پرسند. ما هم به آنها جواب می‌دهیم که فقط به مهاجران کار می‌بریم که با کرونا ویروس سرایت یافتند. باطر جان هماهنگساز لایحه کمک به مهاجران بیمار است. او هم برای رسانیدن مواد غذایی و مهاجران نیازمند مشغول می شود. در گروه ژورنالیستان، حقوقشناسان، فعالان جمعیتی جمع آمدند. تلفن‌های باوری تشکیل کردیم که با 4 زبان کار می‌کند. اقدام شورای کمک به مهاجران موقتی است و تا زمانی که این اپیدمی در بین مهاجران هست، کاری شورا هم ادامه خواهد کرد. ولی بعد ختم یافتن پاندمی هم در صورت پیش آمدن ضرورت در آینده تشبثکاران با استفاده از این تجربه خود آمادن به مهاجران کمک رسانند. تندباد و باران پرشدت بگوی دیروز در خوجند خسارات خود را رسانده است. طبق اطلاع مقامات این شهر، آفات طبیعی خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته، اساساً به درختان و ناقل‌های برقی تاثیر رسانده است. از جمله بیش از 50 بیخ درختان عظیم جثه افتیده و به انشاءات گوناگون ضرر مادی آورده است. اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و گزارش ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو ببینید. فراموش نکنید صبح بر وقت با خبرهای نو و تازه شما را در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارد.